ଏବେ ଭେଟିବା ଆମର ଆଜିର କଳିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରଭାତର ଅତିଥିଙ୍କୁ। आज कलिंग सुप्रभात अतिथि समाजसेवी तथा नारी नेत्री संघमित्रा दले सहित आलोचना करेंगे आम दक्षिण ओडिशा मुख्य प्रकाश पट्टनायक। प्रकाश नमस्कार, कलिंग सुप्रभात को स्वागत। एही धरा पृष्ठरे मानव समाज केबेठारू गढ़ी उठिला आउ किपरि गढ़ी उठिला ताहा एक भिन्न प्रसंग। तेबे समाज कहले उभय पुरुष और महिला को बुझाई थाए। समाज गठन रे उभयंकर एका भूमिका रही, अर्थात पुरुष नथिले समाज आगु को बढ़ी पारिबो नाही किंबा महिला नथिले भी समाज आगु को बढ़ी पारिबो नाही। एथिबें तो कहा जाए सुस्थ समाज गठन रे उभयंकर भूमिका रही, उभयंकर एका भूमिका मध्य रही। हेले अनेक समय देखा मिलता है जे एही पुरुष प्राधान्य समाज रे महिलांकर भूमिका जदिओ पुरुष सहित समान रही, तथापि केउठी ना केउठी तार अधिकार को, तार स्वर को, तार शक्ति को आउ तार भूमिका को गौण कर दिया जाए। तेबे प्रकृत रे जो कुआ जाउची उभय पुरुष आउ महिला समान, ताहा केते दूर वास्तविक से संपर्क आज आलोचना करिबा। एथिबे आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होचंती समाजसेवी, आईनजीवी तथा नारी नेत्री संघमित्रा दले। आज्ञा नमस्कार, आपण को हम कार्यक्रम में स्वागत करछु। जेमति कि हमें कहिलु जे ए पुरुष प्राधान्य समाज रे जदियो आमे संवैधानिक अधिकार दृष्टिकोण कहतु कि आईनगत दृष्टिकोण कहतु जे आमे सबले कहू जे उभय पुरुष और महिला समान। एक कथा जने महिला हिसाब रे आपण स्वीकार करि परिबे कि जे एई समाज रे उभय पुरुष महिला समान, अर्थात तांकर अधिकार कथा कहतु, शक्ति कथा कहतु, पराकाष्ठा कथा कहतु किंवा भूमिका कथा कहतु, सबुटारे दुई जन जाक समान। नमस्कार, नववर्षर शुभेच्छा समस्तंको। आवाहन कालरू बा भगवान जेतेबेले मनुष्य जाति को गठन करथिले सेतेबेले तो तांको मन भितरे थिला जे उभय को समान भावे अधिकार, समान भावे आग्रह देकी तैयारी करथिले एवं समस्तंकर माने सी मनुष्य जाति हिसाब रे समस्त समान अधिकार पाउतो बोली तांकर गोटे इच्छा थिला। किंतु मनुष्य समाज धीरे धीरे पुरुष कबलित हैला। किंतु जेतेबेले प्रथमे आमे देखिबा प्रथमे महिला मानकर ही आग्रह माने अधिक शक्ति थिला। से शक्ति को महिला निजे पुरुषों को अर्पण करथिला। आपण पौराणिक काल रे मध्य से कथा लक्ष्य करथिबे। से धीरे धीरे पुरुष को आगु को नेकी घर भितर रहबा को पसंद करथिला एवं सेते बेले पुरुष माने धीरे धीरे सेही अधिकार को निज आड़ को टाणी नैथिले एवं पुरुष माने महिला मान को घर कड़े रखा को पसंद करथिले। किंतु वर्तमान समय बदली, आईन कानून बदली। आपण कहउछन जे अतीत रे जेमति महिला निजे चाहुतिला जे से घर भीतर रहइबो, पुरुष को आगु छाड़िबो, तार सुजोग माने नेले, पुरुष माने तार सुजोग नेले। एथिबे त हमें कहउचे जे महिला मान को हमें कहउचे शांतिर प्रतीक बोली कहउचे, सब किछि से माने सही जानती, या सहित शक्तिर प्रतीक मध्ये हमें कहउचे। हाँ, निश्चय शक्तिर प्रतीक केले शक्ति को उजागर करने को पड़े, शक्ति को देखा पड़े। जितेबाला गोटे लोक स्त्री लोक अत्याचारित होउची तार मानसिकतार आसवा दरकार जे मु ए अत्याचार को ना करबा दरकार। कहीं विभिन्न प्रकार अत्याचार होउची, केते यौतुक अत्याचार होउची, बाहर को जी गले अस्मिता उपरे आघात आसुची किंबा इवन एमिति कि भ्रूण हत्यार मध्य जेतेबेले माने गोटे सहीबार गोटे सीमा रही जेतेबेले हमें पुराण रे मध्य ए कथा वर्णित होईची आ इतिहास पृष्ठ रे मध्य ए कथा उल्लेख रहीची जे नारी मान को किपरि अत्याचार करा जाय थाए। माने नारी मान को अत्याचार करबा, नारी मान को निर्यातन बा एटा गोटे कोन पुरुष प्राधान्य समाज रे गोटे शौक की जे गोटे पुरुष कहिबो जे नाही मो अधीन रे ही जने नारी रहिबो। सेमान को सेमति करि दिया गला जे आमे महिला माने आमे नारी माने धीरे धीरे आम शक्ति को पुरुष मान को दे देलु जे आमे तमर समर्पित, तमे हमको जेमिति बंचेइबो आमे सेमिति बंचिबो बोले गोटे समय रे संपूर्ण रूपे अधिकार परिचालित आगे आगुटे देखंतु बहुत माने आश्चर्य लगे भाबिले
जे ये जो नारी निर्यातना कथा कहले ए कथा तो सत जे सेतिकी अत्यधिक नहले गोटे महिला किंवा गोटे नारी तार स्वर को बाहर परिप्रकाश कर न था सी चाहे जे ताकू जो प्रकार अत्याचार होना कहीं जो प्रकार निर्यातना होना कहीं से चारि कांथ भितर ताकू रखिदा चाहे चारि कांथ भितर तार स्वर को हजेदा चाहे चारि कांथ भितर तार कहानी को सीमित रखिदा चाहे एते अत्यधिक नहले से बाहर को बाहर नाई तो एक कथा गोटे सत नुह कि जे घरर झियो जेतेबेले अभियोग करे जे मते निर्यातना दिया जाउची मते अत्याचार कराउची सेतेबेले ता कथा को ग्रहण करा जाए जेतेबेले घरर बहु से कथा कहे ताकू भूल बोली कहा जाए ए मानसिकता काहेकि ए पातर अंतर काहेकि ସେଇଟା ବି ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଟେ ହେଇକି ଝିଅକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି ତାର ଶାଶୁ ଘରେ ସେ କେମିତି ମାନେ ଭଲରେ ରହିବ ସେ କଥାକୁ ସେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପର ଝିଅ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଆଜି ଘରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତାହେଲେ ଅବିବାହିତ ପୁଅର ताले से बने समस्ते समाधान करेंगे किंतु काली जदि विवाहित पुअटे आसला जहाँ भी है कपटा जब तले पड़ला ताले बहु कहीकि पकईदेला खाइबारे जदि लुण अधिक होगला बहु कहीकि सब क्षेत्र में बहु माने सेतबेले जने मां भूली जाए जे तार भी गोटे झियो अछि आ से बहु को मध्य से झियो रूपे ग्रहण करिबा दरकार झियो रो दृष्टि रे देखिबा दरकार से कथा से भूली जाए किंतु गोटे कथा है आपण मानकर जेतेबेले पर्यंत मोर मो मतरे अत्याचारटा मतांतर मनांतर भितर रही ठीक अच्छी किंतु जेतेबेले अपराध आड़ को गति करुची हाथाहाथी ऊपर को गति करुची जीवन उपरे ये आसूची अस्मिता उपरे माने समस्या आसूची नारी डेफिनेटली सेठी मुह खोलिबा दरकार आपण मुह खोलिबे नाही आपण को किए सहाय्य करि परिबाने ओके से जो मुह खोलिया कथा कहले एथिबाई आमे से प्रसंग ऊपर आमे आलोचना करिया पे चाहूची कारण वर्तमान गोटे ज्वलंत उदाहरण रूपे वर्तमान हमर ब्रह्मपुर शहर कथा जदि हम कहबा जे तपस्विनी नामक जने महिला से हुए तो एई प्रकार अत्याचार सही पारिला नहीं हुए तो ए प्रकार निर्यातना सही पारिले नहीं जा फल कि से राजरास्ता को ओल्हैले आउ से न्याय भिक्षा करी आज पर्यंत से तांकर ससुरଙ୍କ घर सामनारे से बसिଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦିଓ ଅନେକ ସଂଗଠନ ମହିଳା ସଂଗଠନ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କିଛି ପୁରୁଷ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି कटु समालोचना करुचंती गोटे महिला हिसाब रे आपण कहतु जे प्रकृत रे तपस्विनी जहा करुचंती केते दूर युक्तियुक्त मु जने महिला हिसाब सहित आईनजीवी हिसाब रे मते कथा आबाकु चाहिबी सत्य कथा तपस्विनी को हुए तो अत्याचार हेची एवं तांकर जीवन कहानी देखिले सम अत्याचार हेची किंतु जेतेबेले तपस्विनी राजरास्ता को लेले सेतेबेला ता आगरु से कोर्ट को जाई सरचंदे मु आ ऊपर कथा आबाकु चाहू नै कहिना एटा सबजुडिस अछि कोर्ट राय कोन थिला नथिला मते किछि कहबा कथा नाही किंतु गोटे कथा से कथा भी राय मध्ये आसी नाही अत्याचार महिलाटे महिला को सपोर्ट कले ठीक कथा किंतु महिलाटे जेतेबेला महिला को सपोर्ट करबो तार भी ठीक भूल निर्णय करिवार अन्य गोटे महिलार अधिकार अछि एक द्वितीय कथा हैला जे कहा घर भीतर को आमे कोर्ट रो आश्रय नेले कोर्ट को आमे निश्चय सम्मान दबा दरकार काहे कि एमती हजार हजार केस अछि समय लागुची आज ए कथा ए गोटे आ टिके मु इंटरफेयर करिया पे चाहे जो हजार हजार केस अछि कहउचंदी हजार हजार केस थाई पारे किंतु हजार हजार तपस्विनी रास्ता को ओल्हाई नांती अनेक महिलांकर हजी जाईची चारि कांथ भितरे अनेक महिलांकर कहानी मध्ये हजी जाईची चारि कांथ भितरे से जे हजी नाही से माने अपेक्षा करचंती कोर्ट को मु एठी निश्चय तपस्विनी को मोर तपस्विनी सहित कोनोसी पर्सनल रिलेशन नाही किबा से मोर शत्रु नहंती किंतु मु जने आईन वास्तव कथा कहया पे चाहू वास्तव कथा कहबी जे जदी आमे आईन रो आश्रय नै से गोटे कथा कहउचंती मते न्याय मिलबा दरकार नाही आमे न्याय को छाड़ीबा दरकार न्यायालय कंडेशन नौचन से कथा भी से कहउचंदी जे मोर कोर्ट ऊपर भरोसा अछि माने कोर्ट जहा राय देबे ताकू मु ग्रहण करबी ग्रहण करबे कहउचंदी भलो कथा किंतु निज घरे माने आपण सुनंतु मु गोटे कथा हेबी कहबी जे सी तांको ससुर घरे रहबा कथा कि न रहबा कथा सेटा भी कोर्ट ही डिसाइड कोर्ट विचार करबे सेटा कोर्ट ऊपर को छाडी दिया समस्त मध्ये कहउचंदी कोर्ट छाडी विचार करबा दरकार किंतु राज्य रास्ता को ओल्हे कि एमिति हिंसात्मक माध्यम रे एटा गोटे धसई पसिबाटा हैला गोटे प्रकार नहीं धसई पसिला की
ଧସେଇ ପଶିଲେ ନାଇଁ ମହିଳା ଲୋକ ପଶି ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଶିଛନ୍ତି ହୁଏ- ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ କଦାପି କହିନଥିଲି ବାରଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ, ବାରଣ କରିଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଆପଣ ସେମିତି ଆଇନକୁ ନୁହଁ କି, ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ମାନୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ରହିକି ନ୍ୟାୟ ହୁଏନି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିକି ନ୍ୟାୟ ହୁଏନି, ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହବ। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ କଥା, ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଚଳୁଛେ, ଚଳୁଛେ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଏକମତ ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ଯେ ଅନେକ ମହିଳା, ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ହଁ ଅଛି, ଏମିତି କେସ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି, କେସ୍ ଅଛି। ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତ କେସ୍ ସେଠି ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଲାଷ୍ଟରେ ହାରାସ ହେଇକି ସେମାନେ ଯିଏ ଯା ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ପଥକୁ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ମୁଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ମହିଳା ହିସାବରେ କହିବି, ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ପରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଠିଆ କରିନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ସାଉଣ୍ଡ ହବା ଦରକାର ସାଉଣ୍ଡ ହବା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦରକାର। ହବ ଜଣେ ମହିଳା? ତା ବୋଲି କଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଏଟା ପାଇଲେ ହିଁ ହେବେ କି? ସେମିତି ନୁହେଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ କଣଟା ପାଇଲେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଜବରଦସ୍ତି ରହିବେ ଯଦି ଆପଣ କଣ ସେଇଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ? ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେ ଏଇଠି ଫରକ ନାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ଏହା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡାଇଭୋର୍ସ କରିବ ନା, ମୁଁ ଏଇଠି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ପଶିବି ନାହିଁ, ଫିର ବି ନାଇଁ, ମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଆପଣ କଥା କହିବି, ତପସ୍ୱିନୀ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡି ଆମେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇ ମହିଳା ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି। କାହାଣୀ ମାନ ଘଟଣା ମାନ ଘଟୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ମହିଳା ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ମହିଳା ଦେଖୁଛେ ହେଲା, କୋଉଠି ଗରିବ ଘର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଧନୀ ଘର ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଗରିବ ଘର ମହିଳା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚୁପ ରହିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରୁଛୁ ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ହେଲା, ଆମର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଆମ ବାପା ଘରେ ସାଉଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବାପା ପୋଷିବାକୁ, ଘରୁ ଗଲେ ବି ବାଟ ବନ୍ଦ। ବାଟ ବନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ରହିକି ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବୁ, ଚାରି କାନ୍ଥ ଆଚ୍ଛା, ଭିତରେ ମରିଯିବୁ। ଏ କଥା କଣ ଗ୍ରହଣୀୟ କି? ଏ କଥା କଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ଯେ ମୋର ବାପା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ବାପା ଘରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ, ଏଣୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନିର୍ଯାତନା ସହି ଏଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୁଁ ପଡି ନା ରହିବି? ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ବି କୋର୍ଟରେ ବହୁତ ଆଇନ କାନୁନରେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ବୁଝିଲେ, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ବିଧି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ କଣ ଏମିତି ଝଗଡା କରିକି ଆମେ ଆଣିପାରିବା କି କୋଉ ଜିନିଷକୁ? ଆପଣଙ୍କର ବି ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ହଉଛି, ଆପଣ 4 ଜଣ ବସିକି ହିଁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଯାଇକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଯେ 4 ଲୋକ ବସିକି ସମାଧାନ କରିବା ଦରକାର, ଏ କଥା ବହୁତ ନଜିର ରହିଛି ଯେ କୋର୍ଟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯଦିଓ ତପସ୍ୱିନୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘଟଣାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହଉ, ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଠି ଘଟିଥାଏ ସେମାନେ ମହିଳାମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ବସିକି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେବେ, ନାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ, କୋର୍ଟ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତ ସେଠି କଣ କରିବୁ? ବାଟ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଅଛି କାଉନସିଲିଂ, ବୁଝିଲେ ନା, ତ କାଉନସିଲିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଲାଗେ। ଆପଣ ଆଜି ପକେଇଦେଲେ ସେ କାଉନସିଲିଂ କାଲି ଡାକିବେନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ ହଁ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି, ଏ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସିକି ଆଲୋଚନା ହବା ସେମାନେ ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ କାଉନସିଲିଂ ଅଛି, କାଉନସିଲିଂ କୁ ସେମାନେ ଡାକିବେ, ଏଣ୍ଡ ଡାକିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାଉନସିଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଉନସିଲିଂ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାଉନସିଲିଂ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷ ରାଜି ଯଦି ହୁଅନ୍ତି, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ତ ରାଜି, ଏଠି ଆମେ ଉଭୟ ଦେଖୁଛେ ପକ୍ଷ ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି, ଜଣେ ବି ରାଜି ନ ହେଇପାରେ, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ କାଉନସିଲିଂ ହେଲା ରାଜି ହଉଛନ୍ତି। ନା 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 ନା, ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା 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 ନା, କାଉନସିଲିଂ ର ଫଳାଫଳ କଣ ଆସିବ, ସେଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଅଲଗା ମୁଁ କଥା। କହୁନି, ମୁଁ କହିଲି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବସିଲେ ତ ସମ୍ଭବ ହବ କାଉନସିଲିଂ। ଆପଣ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯଦି ବସିବେ ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣ କାଉନସିଲିଂ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କାଉନସିଲିଂ କୁ ଆସିଥିବ
ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିବ ହଁ। ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଯିଏ ଆସୁଥିବ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ କାଉନସିଲିଂ କୁ ଆସନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମାନେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ବୋଲି ଇଏ କରାଯାଏ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଆଭଏଡ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାୟ ଯାହା ଦେଲେ ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର କାଉନସିଲିଂ ହିଁ ହେଇନାହିଁ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କାଉନସିଲିଂ ଯଦି ଆସିନି ଆପଣ ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବି କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଯିବ କଥାଟା ଯେ ଇଏ କାହିଁକି କାଉନସିଲିଂ କୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷ କାହିଁକି ପୁରୁଷ ଆଗକୁ ପକ୍ଷ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଭିନ୍ନ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ୱାର୍ଡ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିବି ତାଙ୍କର ମିନିଂ କଣ ଯେ ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଯାହା ହବ ସେଇଟା ହିଁ ନାଇଁ ସେ ନ୍ୟାୟ ତା ସହିତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାଇଁ ଅଛି ନାଇଁ କୋର୍ଟ ଉପରେ ବାହା ହେଲାନି କି? ଯାହା ସେ- କହିବେ ସେ ମୁଁ କହୁଛ- ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କରିଦେବି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା କୋର୍ଟ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲା ସଖୀ ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ନାଇଁ, ଇଏ ସଖୀ ଗୃହ- ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଲେନି ସଖୀ ଗୃହକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଲେନି ସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାହାର କଥା- କିଏ ନଥାନ୍ତି ହଁ ତାକୁ ସଖୀ ଇଏ ଗୃହକୁ ବାପା ଘରୁ ବି ପଠାଯାଏ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଟା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି ବାପ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଘରୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଜାଣିନଥିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ସଖୀ ଘର କହିପାରିବିନି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଇଏ ସେଟା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କଥା ନୁହଁ ସେଟା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କଥା ନୁହଁ କି ଏଇ କଥାଟା ହେଲା ଜିଦ୍ଦି ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଠି ଅତ୍ୟାଚାରର ଅପେକ୍ଷା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଜିଦ୍ଦି ଅଛି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନିବିନି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ମାନେ ଇଗୋ ଗୋଟେ ଇଗୋ- ଆଗକୁ ଇଗୋଟାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆସିଯାଇଛି। ପୁରୁଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯେମିତି ଆଇନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯତ୍ନ ବୋଲି ଯୋଉଟା କି ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତି ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଯେଗୁଡାକ ଆସିଲେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୋର୍ଟକି ନ ଯାଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମାନେ କୋର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲି ନ ଯାଇକି କୋର୍ଟକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ସିଧା କହେ କୋର୍ଟକୁ ପଡିଛି କୋର୍ଟରେ ହିଁ କରିବେ ନାଇଁ ବୋଲି। କୋର୍ଟ ଗଲେ ବି ଏକ। କୋର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାରେ କଥା, ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନଜିର ରହିଛି କୋର୍ଟ ଦି ବାହାରେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଦି ପକ୍ଷକୁ ମୁଁ ଶୁଣେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାଁ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉ ହଁ ସେଇଟାରେ ମୋର ଇଏ ନାହିଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖିବେ ଯାହା ଅଛି ମଝି ରାସ୍ତାକୁ ବାହାର କରିବେ ତାକୁ କିଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଉଭୟକୁ କରିବାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାସ୍ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ବାହାର ତାକୁ କରିବାକୁ କିଛି ପଡିବ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଯାହାକି ସେ ପୁରୁଷ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବନି ଯେ ମତେ ଚାପି ଦିଆଗଲା ମୋ ଉପରେ ହଁ ଚାପି ବାସ୍ ଦିଆଗଲା ମହିଳା ବି କେବେ ହେଲେ ହଁ ଭାବିବନି ଯେ ଏମିତି କଲେ ସେମାନେ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଣଦେଖା ରହିପାରିବେ। କରାଗଲା ବୋଲି ଏମିତି କଲେ ବି ସେମାନେ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବେ ପୁଣି ମନ ମିଶିବନି ହୃଦୟ ବି ମିଶିବନି ଏ କଥା ବି ମିଶିବନି। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ଏ କଥା ବି ମାନେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ନଜିରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ସହିବାର ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସ୍ୱରଟାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞା, କରିଥାଏ ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ ଆଉ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଯେ ହୁଏତ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଥାଇପାରେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସିଏ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସୁମିତକୁ ମଧ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଜଣାଉଛନ୍ତି କିଛି କାରଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବେ କିଛି ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସୁମିତକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବୟସ୍କ ମାଟେ ଆଉ ଜେଜେମାଟେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ବେସିକାଲି ମେଡିସିନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ମାଡ଼ି ବସିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଟେ କଣ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ବୟସର ଗୋଟେ ବୁଢୀକୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ହଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଏ କଥା ବି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯଦି ମହିଳାକୁ ଛାଡିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ କି ମୋ ଜେଜେମା ଶାଶୁ ସେମାନେ ଖାଇବାର ଔଷଧ ନାଇଁ ସେ କଥା ଯଦି ଅଧିକ ନାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଆମର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏ କଥା ବି ଆମେ କହିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଆ ନ ଯାଉ ତ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଏ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇନର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ଥାନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ଘଟୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ନହେଲେ ବି ଯେ ଗୋଟେ ଉଭୟ
पुरुष महिला जेतेबेले ए प्रकार घटना को सामना करिवे सेमाने हुएत टिके बुझी पारिबे आ टिके ए दिगरे टिके सचेतन मध्ये होई पारिबे जे नाही जे एई समाज बोली कहले उभय पुरुष महिला बुझौछि पुरुष नथिले महिला नाहंती महिला नथिले पुरुष नाहंती ए कथा को जेतेबेले आमे समस्ते हृदयंगम करि पारिबा जेतेबेले आमे भाबिबा जे नाही आम घरर झियो जहा घरर बहु ताहा सेतेबेले हुतो ए प्रकार फाट किंबा ए प्रकार दूरता आगु को देखा जीव नाही हमर ए समाज रे निहाती भाबे नहीं कि आपणकर भी तो से दिगरे बहुत अभिज्ञता अछि कारण गोटे आईनजीवी हिसाब रे आपणको नारी नेत्री हिसाब रे मध्ये आपण विभिन्न समय रे अनेक महिला को आपण भेटुचंती अनेक महिलांकर हृदयर वेदना को मध्ये आपण सुनुचंती तो निश्चित रूपे ए दिगरे आपण आउरी अधिक रो अधिक निश्चित रूपे आपण कहि परिबे लोकन को मध्ये बुझेई परिबे तो आपण सहित हमें बहुत मन खोली कथा हेलु शेष रे गोटे पद आपण कहंतु जे एई प्रकार गोटे सुस्थ समाज गठन रे कोन हवा दरकार रो भूमिका महिला माने सब बेले सचेतन निज अधिकार निज स्वाभिमान प्रति सचेतन रहबा दरकार जत्ते बेले निजर स्वाभिमान को आगत आसुची जीवन प्रति निश्चय से माने मुह खोलिबा दरकार सेतेबेले मुह खोलिबा दरकार निश्चित रूपे बहुत भल लागला आपण सहित मन खोली कथा हेलु आ अनेक सचेतनता वार्ता मध्ये आपण देले रोचो समय हे गेला फेरि जीवा मुख्य स्टूडियो को सुनीता सिटी देखुचंदी हम कार्यक्रम को नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रकाश पट्टनायक आम दक्षिण ओडिशा मुख्य आलोचना करुले समाजसेवी तथा नारी नेत्री संघमित्रा दड़ी सहित जेतु समय शेष होइछि कलिंग सुप्रभात को ये रखुछु खबर अपडेट पाई आम सोशल मीडिया साइट को जाई देखि पारिबे www.kalingatv.com और कलिंग टीवी ट्विटर यूट्यूब और फेसबुक सह अपडेट रहंतु नमस्कार।